أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مركب أنتر أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. મરીઝોની શિફાયાબી માટે આપણા બચ્ચાઓની પરીક્ષામાં કામયાબી માટે અહીં આવેલા દરેક અઝાદારની નેક હાજતોને પૂરી કરવા માટે એક છેલ્લી ફેરે સાથે મળીને યા વજીહન ઇન્દલ્લાહ ઇશ્ફા લના ઇન્દલ્લાહ. અમ્મા બઅદ ફaqad قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. શાયર કહે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે એ રસ્તા ઉપર જઈ રહ્યા હતા અને કદમ કદમ ઉપર જ્યારે મુસીબતો પડતી હતી તો કોઈ વાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને નાના રસૂલુલ્લાહનો રોઝો યાદ આવી જતો હતો. કોઈ વાર માં ઝહરાની મોહબ્બત યાદ આવી જતી હતી. કોઈ વાર બાબા અલીનો જમાનો યાદ આવી જતો હતો. शबीर को राहे गुर्बत में नाना का वो रोजा
याद आया। शबीर को राहे गुर्बत में नाना का वो रोजा याद आया। कुछ माँ की मोहब्बत याद आई। कुछ माँ की मोहब्बत याद आई। बाबा का जमाना याद आया। शबीर को राहे गुर्बत में नाना का वो रोजा याद आया। हाथों से जिगर को थाम लिया और सर को झुका कर बैठ गए। हाथों से जिगर को थाम लिया और सर को झुका कर बैठ गए। जब अपनी मरीजा बेटी का उतरा हुआ चेहरा याद आया। जब अपनी मरीजा बेटी का उतरा हुआ चेहरा याद आया। जब करबो बला के बाद कभी ज़ैनब को नजर आया पानी। जब करबो बला के बाद कभी ज़ैनब को नजर आया पानी। बच्चों का तड़पना याद आया। बच्चों का तड़पना याद आया। और बहता हुआ दरिया याद आया। शबीर को राहे गुर्बत में नाना का वो रोजा याद आया। देखा जो किसी की गोदी में मासूम से छोटे बच्चे को। देखा जो किसी की गोदी में मासूम से छोटे बच्चे को। तब गम की सताई मादर को। तब गम की सताई मादर को। वो जलता हुआ झूला याद आया। शबीर को राहे गुर्बत में नाना का वो रोजा याद आया।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। મારા બુઝુર્ગો, મારા મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ. વાલેકુમ સલામ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ। ગઈકાલથી આપણે એક વસ્તુ પર વિચાર શરૂ કર્યા છે કે આટલા વખતની મજલિસો અને હિદાયતો લેવા બાદ પણ આજે હું શાંતિની સાથે, આશ્યોરન્સની સાથે હું એમ નથી કહી શકતો કે મને હિદાયત મળી ગઈ. શા માટે? Pourquoi ne suis-je pas en mesure de dire que j'ai déjà eu la guidance? શા માટે? એનું કારણ ઘણા બધા હોઈ શકે. એમાંથી એક વસ્તુ એ છે કે જે નિયતથી, જે રીતથી મને આ મજલિસોને સાંભળવી જોઈ, મારો જે કોમ્પોર્ટોમાં હોવું જોઈ, એ કોમ્પોર્ટોમાં નથી. અને ગઈકાલે જે છે આપણે આ આયત ઉપર જરાક વિચારણા કર્યા હતા અને આપણો સિલસિલો આપણે આજે આગળ વધારવાની કોશિશ કરીએ કે જેમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે ઝુમર chapitre 39 verset 18 ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ મુબશ્શિર ઇબાદ. ऐ मारा नबी, तू मारा બંદાઓને સારા સમાચાર દઈ દે. annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. કોણ છે તારા સર્વિટર? الذين يستمعون القول, કે જે અલ્લાહની વાતને ધ્યાનથી સાંભળે. એટલે પહેલો એતાપ એ છે કે ધ્યાનથી સાંભળવું. બીજી બધી વસ્તુમાં આપણું મગજ ના રાખે. અને je vais permettre chez la section femmes de bien vouloir utiliser leur téléphone durant le majalis. Pas pour faire Facebook, hein? Pas pour faire Instagram, mais c'est pour suivre les versets du Coran. તમને રજા નથી, હા? શું કામ? એટલે આ નાખ્યું છે. ઘણા જુવાનિયા મને કહે છે કે અમે તમારે આયતો સ્વીવ્ર કરે છે ને થાતું એ ચાટીને. તમને રજા નથી, બૈરાઓની રજા છે, કારણ કે લોકોને આ આયત દેખાતી નથી. તો 39 પહેલો કન્ડિશન, વયસ્તમિઉન અલ-કૌલ, ધ્યાનથી સાંભળો. ફયત્તબિઉન અહસના, જે તું સાંભળ્યું, કુરાનની આયત હતી, દુઆ હતી, એલાન હતું, જે પણ તે સાંભળ્યું, accomplis-le. Essaie de l'appliquer dans ta vie. Tout ce que tu entends du meilleur. Badouina. Cheikh Zaid 45 minutes ni majalis padayo. Ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave, tu es plus fort que moi, alhamdulillah. Bon, et 45 minutes માં કાંઈક તો એવો ફ્રાઝ હશે ને કે જે તને કોન્સર્ને થયો. આખી મજલિસ મૂકી દે. એમાંથી જે સારું હતું, જે તને લાગુ પડતું તું, તારી જિંદગીમાં અમલમાં લઈ આવો. જિંદગીમાં ઉતારવાની કોશિશ કર. તો જો તું આ પ્રમાણે કરીશ, ધ્યાનથી સાંભળ્યો અને જિંદગીમાં અમલ કરવાની કોશિશ કર, તો અલ્લાહ તને સર્ટિફિકેટ આપે છે. ઉલાઇકા અલ્લઝીના હદાહુમુલ્લાહ, આ ઈ લોકો છે કે જે લોકોને હિદાયત મળી ગઈ છે. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, ce sont eux les doués d'intelligence. Et que salawat pour Muhammad wa ali Muhammad par Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On doit essayer d'accomplir ce qu'on a entendu dans les majlis. J'entends depuis des années que Janab Sakina salamullahi alayha a été giflée par Shimr. Alors, je dois réfléchir. Moi, je ne dois pas faire le zulm sur une personne faible. સમજાય છે મારી વાત? ખાલી અગર બીબી સકીનાના તમાચા ઉપર હું રોઈ લઉં, એ અઝાદારી એના લેવલ ઉપર પૂરતી નથી. પણ એ સકીના તારા ઉપર જે જુલ્મ થયો ને,
હું કોશિશ કરીશ મારી જિંદગીમાં કોઈ ઉપર હું જુલ્મ ના કરું. Ça c'est le vrai azadari. અબુલ ફضل અબ્બાસ નહેરે ફુરાત ઉપર ગયા, હાથ કપાવ્યા. મકસદ શું હતો હઝરત અબ્બાસનો? આપણે સાંભળે છે આ બધું. ફયત્તબિઉન અહસના, સારી વસ્તુ સાંભળ ધ્યાનથી, અને જે તને સારું લાગે ને, ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે ને, applique-le dans ta vie. હઝરત અબ્બાસ ગયા. મકસદ શું હતો એનો? છેલ્લે સુધી છેલ્લો શ્વાસ નીકળતો હતો ને, આપણે 8મી મોહરમના સાંભળે છે કે મકસદ શું હતો કે આ પાણી પ્યાસા બચાવવા સુધી પૂગી જાય. બરાબર સમજમાં? આ પ્યાસા બચાવવા સુધી પૂગી જાય. Je dois abreuver les assoiffés. Je dois regarder autour de moi. મારી જિંદગીની અંદરમાં કોણ પ્યાસા છે? ઘણા એવા બચ્ચા હશે કે જે ઇલ્મના પ્યાસા છે, જેને એતુદ કરવા જવું છે, એ કોલાજના પૈસા નથી. અબ્બાસ તે કરબલાના પ્યાસાને પાણી પીવરાયું. હું તારી સિરત ઉપર અમલ કરી આ મારી જમાનાની અંદરમાં જે ઇલ્મના પ્યાસા છે, હું એના કોલાજ ભરું છું. આને કહેવાય અઝાદારી. આપણે શું કરે છે? મૌલાના બરાબર નથી. હે મોટું બસ આપણા પાસે મોટી એક્સક્યુઝ. હું મસ્જિદ ન જતો, મૌલાના c'est pas intéressant. એવું નથી. આપણી અંદરમાં કઈ ખોટ હોય. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. નહજુલ બલાગાની અંદરમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની એક ખૂબસૂરત હદીસ મળે છે. એ હદીસને આપણે બયાન કરીએ અને આપણે આગળ વધે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે હિકમત જે છે ને, હિકમત એ મોમિનનો જે છે ને ખોવાયેલી વસ્તુ છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે que la sagesse est la chose perdue du croyant. આપણી ના વસ્તુ કંઈ ખોવાઈ ગઈ હોય, આપણે કેવા ગોતતા હોય, ક્યાં મળશે, ક્યાં મળશે. મારા જેવા તો બધાને હેરાન કરી નાખે. મારી ચીજ નથી દેખાતી, ઓ ક્યાં રાખી છે, દોષી નથી દેખાતું. ત્યાં જે જોઈએ ટેબલ બાજુ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે આ હિકમત છે ને, એ મોમિનની ખોવાયેલી ખજાનો છે, ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ છે. જ્યાંથી મળે લઈ લે, ભલે પછી મુનાફિક પાસેથી કેમ ના મળે. Ça veut dire quoi? આપણા ગુજરાતી બોલીમાં આપણે કહીએ ને, ઈના જો કે કોણ બોલે છે, ઈ જો કે શું બોલે છે. સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. Ça veut dire qu'on ne doit pas rester focalisé sur la personne qui est en train de parler. On doit regarder, on doit réfléchir, on doit écouter attentivement qu'est-ce qu'il est en train de dire. મારા કામનું હોય, બિસ્મિલ્લાહ. મારા કામનું નથી, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થઈ ગયું. બારે નીકળીને આ બરાબર નહોતું, આ બરાબર નહોતું, મૌલાના બરાબર નથી. ના, આપણા કાન બરાબર નથી ભાઈ. ઘણી ફેરી બિચારા મૌલાના શું બોલતા હોય ને આપણે શું સમજતા હોય, એનું શું વાંક? એટલે આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યાંથી પણ સારી વસ્તુ મળે, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, તારો ખોવાયેલો ખજાનો છે, લઈ લે જ્યાંથી મળે. ગઈકાલે આપણે અંતવાન ભારાની વાત કર્યા હતા કે જે પોતે ચોપડી લખ્યો છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ dans l'idéologie chrétienne. અને જે passage અથવા એનું નિચોડ, le résumé qui était présenté, donc c'était que Imam Hussein alayhi salam ni જે sacrifice était avait une portée spirituelle qui dépasse toutes les frontières religieuses. એટલે એમાં એમ નથી કે ફક્ત ઇમામ હુસૈને sacrifice દીધી શિયાઓ માટે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામે sacrifice દીધી મુસલમાન માટે, ઇમામ હુસૈન ફક્ત sacrifice દીધી ક્રેતિયા માટે. નો, આખી હ્યુમાનિટી માટે ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામની sacrifice દીધી છે. અને પોતે રિલીએ કરે છે આ ઇમામ હુસૈનની sacrifice ને કેના સાથે? valeur spirituelle સાથે. સવાલ, ગયા વર્ષે મારી નમાઝ કેવી હતી અને આ વર્ષે મારી નમાઝ કેવી છે? Amélioré.
મને તો કોન્ટ્રેર તમારું મને નથી ખબર, એક્સક્યુઝ-moi, મારી ઉતરી જ્યાં હું 2 રકાતની શુખરની મેં એક સિસ્ટેમેટિક કર નાખી હતી, હવે દરરોજ નથી પડાતી. ઉતરી તાકીબાત જ્યાં વધારે પડાતી હતી હવે ઓછી થઈ ગઈ છે. ma connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala a diminué. દુનિયાવાળાઓ જે છે 3G માં હતા ને પછી 4G માં ગયા ને હવે 5G માં 6G ની તૈયારી થાય છે. ભાઈ હું અહીંયા આવ્યો ને મોહમ્મદભાઈ, પહેલા કોઈ તો મને એક પ્યુસ ખપશે, સિમ કાર્ડ તો ખપશે મને. Qu'est-ce que vous allez faire? હું જરાક બહાર જાઉં તો je vais rester connecté avec le monde. આટલી વ્યાધિ કરે છે દુનિયા સાથે કોનેક્ટેડ થવામાં અને ખુદા સાથેનો કનેક્શન મળશે તો કરી આવશું, ના થાય. ઓન્ટોન ભાર આ કોઈ હદીસ નથી, આ એક ક્રેતિયા કહે છે કે ઇમામે હુસૈને સેક્રિફિસ દીધી છે ને ભાઈ, તું કે તું ખુદા સાથે વધારે કોનેક્ટેડ થા, અને હું જેમ જેમ આ માતમ કરું છું ખુદાથી દૂર થાઉં છું. Mais il y a quelque chose qui va pas. Vous vous rendez compte? Il y a quelque chose qui va pas. Soit on n'a pas compris le sacrifice de Imam Hussein alayhi salam, soit પછી આપણે ખોટે ખોટે અજાણ્યા થાય છે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. Donc la question qu'on s'était posée hier soir, qu'est-ce que Imam Hussein alayhi salam il attend de moi? Imam Hussein મારાથી શું ચાહે છે, શું હું દઈ શકું ઇમામ હુસૈન? પહેલી વસ્તુ જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામની ટેસ્ટામોની અંદરમાં પોતે વાત કરી હતી, આજે આપણે આગળ વાતને વધારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ કહે છે ઇન્નમા ખરજતુ લિતલબિલ ઇસ્લાહ ફી ઉમ્મતિ જદ્દી. મને ખપે છે કે મારા નાનાની ઉમ્મતમાં છે ને સુધારો આવે, રિફોર્મ આવે. આ સુધારો જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સુધારો ખપે છે. આપણે હંમેશા ગોતે છે જમાત સુધરી જાય, સોસાયટી સુધરી જાય. ના, ગઈકાલે મેં તમને બયાન કર્યું હતું કે આમાં પહેલો પગથિયો જે છે ને રિફોર્મ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. હું પોતે ડિયાગ્નોસ્ટિક કરું મારી અંદરમાં શું ખરાબી છે, મૂકી દો બધાને ત્રાંકી, મૂકી દો બધાને જિંદગી જીવા દો. અહીંયા શું હાલત છે તું ઈ ડિયાગ્નોસ્ટિક કર ને ભાઈ. ઓલો આમ ને ઓલો ફલાણો મૂકી દો એને. અહીંયા જો રિફોર્મ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, પછી સોસાયટીમાં જશો. જ્યાં સુધી આ રિફોર્મ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નહીં થાય આપણે માથું ફોડી નાખશું, કાઈ નહીં થાય. આ હું નથી, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે રાદ chapitre 13 verset 11. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. C'est notre créateur, il nous connaît très bien. Et à Zahir છે આખો પોટલો જમાતને દઈ દેશે. આપણે શું દુનિયા ખરાબ થઈ ગઈ છે ને, રસૂલ ખુદાના જમાનામાં दुनिया સારી હતી. જ્યાં જીવતી જન્મતી જીવતી જાગતી દીકરીને દફનાવી દે. અટાણી જમાનો છે અબસભાઈ? On enterre encore vivant les filles à notre époque? Non. ક્યાં જમાનો ખરાબ થઈ ગયો છે? ગુજરાતીમાં છે ને ઓલી કહેવત છે જેને કમરો હોય ને એને પીરું દેખાય. હવે એને કેમ ટ્રાન્સલેટ કરું? હું ફ્રેન્ચીમાં સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ કરો. Celui qui a la jaunisse ou la fièvre jaune, il voit tout en jaune. Donc ça ne veut pas dire que c'est la société qui est devant moi qui a un problème. Il y a un problème. ગઈકાલે મેં તમને લેઓનાર્ડ દ વિન્સીની વાત કરી. આજે એક બીજો ફિલોસોફ, il s'appelle Isaac Asimov. C'était un biochimiste qui a écrit des ouvrages, plus de 500 livres sur les science-fiction. Regardez-moi ce monsieur.
Isaac Asimov. Il a écrit un livre et il dit souvent les gens prennent leurs propres lacunes pour celles de la société qui les entoure et cherchent à réformer la dite société parce qu'ils sont incapables de se réformer eux-mêmes. Ça parle de nous, hein? Hey. મને નથી બદલાવ આખી સેમ્પલની જમાત પહેલા બદલાય તો થાય કાંઈ આગળ વધે ભાઈ ક્યાંથી થાય તું તારે એકલા પોતાને નથી બદલાવાને તૈયાર એ તને ખબર છે 100 જણા બદલી છે mais attendez આપણે બોલે છે ને વિચારે નથી કરતા કુરાન શું કહે છે લા યુગય્યિર માં બિઅનફુસિહિમ જ્યાં સુધી તું તારા નફસને પહેલા નહીં સુધારને ખુદા કોમની હાલત નહીં બદલાવે તમે જી કરો આ કુરાન છે c'est Allah qui le dit. Donc les réformes doivent commencer par moi individuellement. અને મને ગોતવાનું છે કે મારી અંદરમાં શું વસ્તુ ખરાબી છે એક નાની ખરાબીને લઈ લો આજની રાત એક જ મારી અંદરમાં શું ખરાબ અરે 5 મિનિટ સુવા મોર તો હું વિચાર કરી શકું ને કે મારી જિંદગીમાં શું ખરાબી છે કાલથી જરાક એને બદલાવવાની કોશિશ કરું યા હુસૈન તું મારી મદદ કર હું તારો માતમ કરવા વાળો છું હું તારા મરસિયા પડવા વાળો છું હું તારી અઝાદારી કરવા વાળો છે અને તે સેક્રિફિસ દીધી છે pour que હું અલ્લાહથી નજદીક થાઉં pour que હું આમેલિયોરે થાઉં હુસૈન તું મારી મદદ કર ને કોઈ દિવસ આપણે આ સિસ્ટમથી અઝાદારી કરે છે રિવાયતની અંદરમાં મળે છે આપણી શહેઝાદી કૌનેન સૈયદા ફાતિમા ઝહરા સલવાતુલ્લાહી અલૈહા Donc se réformer, ça veut dire aller vers la perfection. Être sur le chemin de la perfection. Et les Kéwaïs se réforment. Bibi Fatima Zahra, ek divas, musalla upar roi છે. સાંભળજો. બીબી ફાતિમા ઝહરા એક દિવસ મુસલ્લા ઉપર રોઈ છે. બીબી ફિઝા બાજુમાં આવે છે સાંભળ્યા કે આ બીબી શહેઝાદી જે છે રોઈ છે તો કહે છે શહેઝાદી pourquoi vous pleurez શું તમે રો છો કીધું હમણાં હું મુસલ્લા ઉપર બેઠી હતી ને મસ્જિદમાં બાજુમાં જ હતો ને પાછળ j'ai entendu mon père qui était en train de prêcher et il parlait des calamités et des difficultés du jour de Qayamat. Et là je commence à trembler. Bibi Fatima, j'ai envie de pleurer, j'ai peur de ce jour de Qayamat. Oh. તમે અજબ થઈ ગયા બીબી ફિઝા અજબ થઈ ઓ બીબી તમે રસૂલની દીકરી છો vous êtes la fille de Rasoul Khuda તમે અલીની ઘરવાળી છો vous êtes l'épouse de Ali તમે હસન હુસૈનની માં છો એટલે શું હસન હુસૈન સૈયદે શબાબ અહલિલ જન્નહ les maîtres du paradis ની માં માના પગ નીચે શું હોય જન્નત તો ફાતિમા ઝહરાની જન્નત કોણ ફાતિમા ઝહરાના પગમાં હસન હુસૈનની જન્નત છે અને હસન હુસૈન આપણી જન્નતના મિત્ર એને શું વ્યાધિ કરવાની હોય સાદીભાઈ કઈ વ્યાધિ કરાવે ટ્રાન્કિલ એના પાછળ ઓલું carte blanche. Bibi Fiza, elle s'était étonnée. Mais Shehzadi, vous êtes en train de pleurer en écoutant le mot Qayamat, en parlant. Mais non, ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que vous êtes la fille de Rasoul Khuda, vous êtes la femme de Imam Ali, vous êtes la maman de Hassan Hussein. તમને શું વ્યાધિ? રિવાયત કે છે કે જ્યારે એ બોલી ને ફિઝા કે તમે રસૂલની દીકરી, તમે અલીની ઘરવાળી, તમે હસન હુસૈનની માં, બીબી ફાતિમા વધારે રોવા લાગી. હા ફિઝા, આ તારા
તારા જે ફ્રાઝ છે ને, ça me fait encore plus peur. Et mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Mais c'est la vérité. Vous n'avez aucun souci à faire. Il a dit Fiza, au contraire. Je pense au moment, સાંભળજો, કે કયામતના દિવસે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સામે જ્યારે હું જઈશ અને અલ્લાહ મને કહેશે ફાતિમા, મેં તને મોહમ્મદ જેવો બાપ દીધો, મેં તને અલી જેવો શોહર દીધો, મેં તને હસન હુસૈન જેવી ઔલાદ દીધી, તે મારા માટે શું કર્યું? આ નેમતના સામે હું શું દઈશ ખુદાને? આ કોણ છે? બીબી ફાતિમા ને મને મોહે, ça me fait ni chaud ni froid. Et moi je pense que બે ત્રણ વર્ષ પડી લીધા તો જન્નત મારી થઈ ગઈ. Attention, hein. Il faut pas qu'on se trompe de canal. Mais on a besoin de réfléchir. કે બીબી ફાતિમા જેવી બીબી આ રોય છે કયામતને યાદ કરીને, અને મને તો એમ છે ના મારી જન્નત થઈ ગઈ હોય. આવું છે આપણું સુજે શું છે? Promesse d'une vie meilleure. Et quand on parle de la vie, c'est la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et quelques points, Inch'Allah, après bayan kar sur salat wa Muhammad wa ala Muhammad. Donc, on a une responsabilité. Depuis qu'on est devenu azadar, nos responsabilités ont augmenté. Après, zimmédari vadi gaye. પણ આપણે શું કરે છે? On limite le azadari 4 murs. C'est tout. અહીંયા હું આવું તો સૌથી મોટો અઝાદાર, અહીંયાથી બારે જાઉં તો હું થઈ જાઉં સૌથી મોટો ગદ્દાર. Comme ça je fais. અહીંયા આવું તો સૌથી મોટો ઇબાદત ગુજાર, અહીંયાથી બારે જાઉં સૌથી મોટો ગુનેગાર. Voilà, c'est comme ça que je vis. Peli moram no ચાંદ દેખાય, યા હુસૈન થાય, ઝિયારત આવે, ખુદા હાફિઝ ઇમામ હુસૈન. Le azadari ne doit pas se limiter dans le temps et dans l'espace. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire depuis hier. ઇમામ હુસૈનની sacrifice છે ને, એ મેં અહીંયાથી બારે જાઉં, હું લીસેમાં હોય, હું દુકાને હોય, હું ક્લિયન્ટ સાથે હોય, હું ફોર્નિસર સાથે હોય, જેના સાથે તું હોય ને, montre-leur que tu es un vrai azadar comme il faut. C'est pas limité dans le temps et dans l'espace. અગર જો આપણે આ રીતની અઝાદારી કરે ને, તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ મને બ્રા ઉવેર કે છે, આવ તું મારો અઝાદાર છે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ પર. Donc Pello, Imam Hussein, qu'est-ce qu'il attend de moi? Pello, il veut que je réforme, j'apporte des réformes dans ma vie. Imam Hussein ne kapet si mari zindagi ma sudaro lay aou, changement lay aou, perfection lay aou. Appelle le point. બીજો point, જે એજ વસિયતનામાની અંદરમાં હતું, કેવી રીતના રિફોર્મ લઈ આવીશ? ઉરીદુ અન અમ્ર બિલ મારૂફ વ અન્હા અનિલ મુનકર. Je vais interdire le blâmable અને હું જે સારી વસ્તુ છે ને એનો હુકમ આપીશ. Je vais inciter les gens à faire le bien, એને કે અમ્ર બિલ મારૂફ, અને interdire le mal, એને કે નહી અનિલ મુનકર. આપણે 10 ફુરુદ્દીનની અંદરમાં શીખતા હતા જ્યારે નાના હતા, પણ એ બધું ભૂલાઈ ગયું છે. આપણે અમલ નથી કરવું, કારણ કે le amr bil ma'ruf et nahy anil munkar c'est réservé juste pour les maulana. C'est son travail. Et pourquoi on va se mêler de la vie des gens? આપણે એમ થાય ઓલો કરે છે અને વળી ઓલાને તમે કંઈ કહેવા જાઓ તો તું મારી ખબરમાં આવીશ. ખબરમાં તો નથી, મને ખુદાએ કીધું છે કે તને કહું ભાઈ તું કર તો સારું, ના કર તો તારો પ્રોબ્લેમ. પણ આપણે બધી શું નાની નાની વાતમાં on cherche des excuses. કજિયા થશે, ખરાબ લાગશે, આમ થશે. શું આમ થશે?
ખુદાએ તને કીધું છે કર. ઇમામ હુસૈને આ ગળું કપાયું અમ્ર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર માટે. ખરાબ લાગી જશે. cherche des moyens pour que ખરાબ ના લાગે. નાની વસ્તુમાં તારું મગજ બહુ કામ કરે છે. અહીંયા કેટલા યુરો કમાઈશ, અહીંયા કેટલા જાશે, કેટલા, બધું તારામાં કાલથી ફોર હોય બધી વાત. એ હિસાબ કર કે ઓલો કંઈક ખરાબ કામ કરે છે, કેમ હું એને બોલું, કેવી રીતના એને સમજાવું કે ખરાબ ના લાગે, અમ્ર બિલ મારૂફ પણ થઈ જાય. પણ ના, પણ તાબુ છે, તાબુ ના બોલાવાય. ખરાબ લાગી છે. અને અટાણે તો દુનિયા વાળે કોન્સેપ્ટ de la liberté એવું કાઢ્યું છે, કરવા દો જે કરવું હોય ને, ça ne vous regarde pas. તો ઇમામ હુસૈન તો અહીંયા બીજું બોલે છે. અલ્લાહ ઇમામ હુસૈનની વાત નથી, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદની અંદરમાં સૂરા આલ ઇમરાન chapitre 3 verset 110 જોજો. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. કુંતુમ ખૈરા ઉમ્મતિન ઉખરિજત લિન્નાસ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે તમે એક બહેતરીન કોમ્યુનિટી છો. આપણે ઘણી ફેર એમ થાય nous sommes les khoja chez Isnachri, nous sommes l'élu de Dieu. l'élu de Dieu છે આર્યો. પણ pourquoi? એમ ના કે શોભિતો છે એટલે. એને ફિક ભાઈ, c'est pas parce que vous êtes beau gosse que Allah qui est meilleure communauté. Non, 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 mais pourquoi la raison? Regardez, pourquoi vous êtes meilleure communauté? Parce que તમે એકબીજાને અમ્ર બિલ મારૂફ કરો છો અને એકબીજાને ગુનાહથી બચાવો છો. voilà le vrai. આ છે મેયર કોમ્યુનિટી. જો આ બે વસ્તુ ના હોય તો પછી મને ખબર આપણે કેવા છે. આપણે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ એક હદીસની અંદર ફરમાવે છે ની અંદરમાં hadith છે, malheur à un peuple qui ne pratique pas l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal pour Allah. À કરવું જોશે. On peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer. આપણે નથી કરતા, મને ખબર છે, હું પણ તમારી સાથે રહું છું. આપણે બહુ અચકાઈ છે, આપણે toujours બીતા હોય. ઓલો આપણે જો કોકને કાંઈક બોલશું ને ફરક છે, તું બહુ સારો છે, de tout ça, પણ આપણે હેઝિટેટ ના થવું જોઈએ, કારણ કે આ એક હુકમ છે ઇસ્લામનો, કુરાનનો. આના ઉપર આપણને ફોકલાઇઝ થવું જોઈએ. તમને ખબર છે કુરાન મજીદની અંદરમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા અસ્હાબે સબ્તનો એક વાક્યો બયાન કર્યો છે. ખાલી બે આયત જલ્દી અને આપણે કોન્ક્લુઝનની અંદરમાં આવીએ. સૂરે બકરા આયત નંબર 65-66, chapitre 2 verset 65-66 ફરમાવે છે, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entourent et une exhortation pour les pieux. Nabi Daoud alayhi salam na zamanama જે કોમ હતી, અલ્લાહે હુકમ કર્યો, અહીં દાઉદ એ લોકોને કહી દે શનિવારના પેશ ના કરે, pas de boulot le samedi. અહીંયા એમ હોય તો મજા આવી જાય, શનિવારના એના રવિવારના એના, તમે તો નથી જ કરતા, અમે કરતા હોય તો શનિવારના કામ ના કરે, પેશ ના કરે. ઓકે, નબીએ ખુદાનો ઓર્ડર આવ્યો, બસ નથી, શનિવારના કામ નથી કરવાનું, ઇબાદત કરવાનું છે, અલ્લાહને યાદ કરવાનો દિવસ છે. પણ જ્યારે ઓલા લોકો સિનાગોગમાંથી નીકળે કે ઇબાદત ખાનામાંથી જ્યારે નીકળે ને વાંથી, તો દરિયા બાજુમાં વટાય, ઓલી પોisson બધી ઠેકડા મારે. lundi au vendredi માન મહેનત કરે, ફાં સુધી દરિયા સુધી જાય, ફિલે રાખે, સવારથી 12 વાગ્યા સુધી આખો પસીના, થોડી થોડી મચ્છી મળે. પણ સાંભળીના એકે ભાતો ના હોય, એકે પેશર ના હોય, બધી ઓલે મચ્છી અહીંયા કિનારા સુધી આવી જાય ને આમ ઠેકડા મારે. tentation આમ ચડે. અમુક હતા બાગ પ્લસ ingénieur,
આપણી ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, હોશિયાર ભીત ભૂલે. સાંભળ્યું છે? આપણા બુઝુર્ગોને બધાને ખબર છે. હજુરભાઈ બરાબર છે ને? હોશિયાર ભીત ભૂલે. આપણા બુઝુર્ગો કહીએ હોશિયાર ભીત ભૂલે. કેમ એને traduire કરવું કે જે celui qui se croit intelligent et trop fort, il se cogne devant le mur. એની બધું દેખાતું હોય છે પણ બાજુમાં ભીત હોય ની ના દેખાય. આને કે હોશિયાર ભીત ભૂલે. ઓલા એન્જિનિયર બધા ભેગા થયા કેમ થાય? આ જો આમ જ કોન્ટિન્યુ રહ્યું આખા સુમેનમાં પેશ ઓછું છે, શનિવારના તો que attends, on a des idées. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des bassins avec des vannes, hein, ouverture, des fermetures, voilà, vannes. શનિવાર સવારના એ લોકો ઉઠે એટલે ઓલું વાન ખોલ નાખે એટલે ઓલું પાણી આવે ને મારે ઓત થાય બાકી ઓલી મચ્છી અહીંયા ભાષામાં ગરી જાય, ભાષામાં આવી જાય. પછી le soir il ferme la vanne, ઓલી મચ્છી બધી રહી જાય, પાણી ને મચ્છી. ને dimanche સવારના આવે બાદ ઓલા સુભિકા ને કુંડા sans faire des efforts બધી આવી ગઈ હોય. Non, on est en train de pêcher le dimanche, on ne pêche pas le samedi. Tu es houshiar. Allah subhanahu wa ta'ala સામે આપણી હોશિયારી ના ચલાવી શકે. Attention les jeunes. કેટલી આયત છે, mais c'est pas notre sujet. પણ là où je veux en venir, Allah subhanahu wa ta'ala નબીને કીધું, એ નબી આ લોકોને સમજાવો, આ મારા સામે મસ્કરી કરે છે, આ લોકો હોશિયારી દેખાડે છે. હું કહું છું ના કરો. નબીએ ખુદા આવ્યા, તમે આ શું કરો છો? ના ને on ne pêche pas. હારી બધી મચ્છી તો અહીંયા છે, on ne touche pas à un seul des poissons. એક મચ્છી નથી અટતા અમે. ખુદા કે ચાલો પણ કહી દઉં અઝાબ મોકલાવીશ. અરે ખુદાને કેને મોકલાવે અઝાબ, કાંઈ વાંધો નહીં. અલ્લાહે કીધું નબી કાલે આ લોકો બધે વાંદરા થઈ જશે. 3 દિવસ સુધી અમુક આયતમાં છે વાંદરા અને સુવર થઈ ગયા અને 3 દિવસ સુધી ઈ જિંદગીમાં એ લોકો બધે મરી ગયા. આખી કોમ જે ઓલા એન્જિનિયર હતા ઈ, ઓલા પેશર હતા ઈ. આખા ગામમાં બધે તો પેશર ન હોય મોહમ્મદભાઈ, બરાબર છે? અમુક પેશર હોય, અમુક શાર્પંતીય હોય, અમુક ઓલા આગા હોય મારા જેવા. નોર્મલ મોલા એન્જિનિયર અને આ ઓલા પેશર અને એન્જિનિયર ને જ લાગુ પડે ને અઝાબ તો. સમજાય છે કે ના? પણ ખુદાએ કીધું બધા સાયન્સ થઈ ગયા. હે ખુદા એન્જિનિયર એ દે દીધી હતી, આ મચ્છી પકડવા વાળા બધે ખરાબ છે, ઓલા તો આગા બિચારા શું કરે ને શું ખબર હોય. તો અલ્લાહે કીધું ના બધાને અઝાબ મોકલાવી. શું કામ? કારણ કે ઓલા બધે વટાતા હતા ને ઉભા ઉભા સિનેમા જોતા હતા. ના કરો વાળા છે ને એ લોકો સાથે. શું કામ? આ લોકો કરતા હતા, કોઈ પણ માનો લાલ ના એવો કેવા કે મનાઈ છે, નબીએ મનાઈ કરી છે તોય તમે કરો છો. એક જાણો તો આવે. એ લોકો અમર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર ના કર્યા એટલે આ લોકોએ ભેગા. એવું ના થાય કે દુનિયાની અંદરમાં જેટલા અઝાબ કરવા વાળા છે, ગુનાહ કરવા વાળા છે, કયામતના દિવસે મને પણ ખુદા એના ભેગો લેતો જાય. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. રસૂલે ખુદા એક દિવસ એના સહાબી સાથે બેઠા હતા. છેલ્લી રિવાયત અને મસાઇલ કે છે અહીં મારા સહાબીઓ, હું વ્યાધિ કરું છું તમારી શું હાલત થશે કે જ્યારે માણસો અમ્ર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર કરવાનું મૂકી દેશે. તો જ્યારે આ સાંભળ્યા ને બધી, હે યા રસૂલલ્લાહ, કોઈ દિવસ માણસ અમ્ર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર મૂકી દે? તો રસૂલે ખુદા એના કરતા પણ ગ્રાવ થશે. એનાથી ગ્રાવ શું? તો કે માણસો નહીં અનિલ મુનકર નહીં કરે, નહીં અનિલ મારૂફ કરશે. એટલે શું? તો કે માણસો એકબીજાને જે સારું કામ કરતું છે ને એને કહેશે સ્ટોપ, એ ને ફે પા.
સારા કામથી રોકશે અને ખરાબ કામનો અંકુર આજમાં દેશે. હા યા રસૂલ, આમ થશે? અંકોર પીર થશે. કીધું શું? કીધું માણસો જે ખરાબ હશે ને એને સારું સમજશે અને જે સારું હશે ને એને ખરાબ સમજશે. Quand on a des compétitions et de tournois de pétanque et de padel, si jamais un des jeunes il vient pour me rappeler Cheikh, c'est l'heure de namaz, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moto Maulana yo. Moto Maulana yo. Laisse-nous jouer. અટાણે મને ગમતું નથી કોઈ સારા અમલ માટે દાવત આપે. એ રસૂલ ખુદાનું બોલ નથી થતું, તમારે ના થતું હોય તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મેં તો જોયું છે ને, હું કર્યું છે. તું ક્યાંનો મોટો મૌલાના આવી ગયો? આ જમાતની અંદરમાં જઈ લો, અહીંયા નહીં હોય ઇન્શાલ્લાહ. જમાતનું કામ કોઈને કરવું એ ના હોય ને કરવાય ના દેવું હોય, અહીંયા નહીં હોય. કરવું નથી, કરવાય નથી દેવું. અને અટકાવે વરિયા, કોઈ સારું કરવા જાય તો અટકાવે. Aziz et Mohtram, après, moi je vous dis les jeunes, vous savez, après dost je vois ne après ça, il faut choisir nos amis. Il faut savoir choisir nos compagnons. કારણ કે છેલ્લી આયત તમને હું આજના રિફ્લેક્શન માટે અને પછી આજની રાતના બધે ઘરે સુવામાં વિચાર કરી મારો દોસ્ત કોણ છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદની અંદરમાં આ એક આયત નાઝિલ કર્યો છે. ફરમાવે છે સૂરે ફુરકાન chapitre 25 verset 28 ની અંદરમાં બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ યા વૈલતા, રાડું પાડશે રાડું. જે માણસને ખુદા જહન્નમમાં નાખશે ને એ રાડું પાડશે, માથું પકડશે, માલરામો બરબાદ થઈ ગયો હું. શું કામ? Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. એના થકી હું ભડકામાં બૈરો છે. Attention. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ એક હદીસની અંદરમાં સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિહી યહરુલ અનવારની અંદરમાં આ હદીસ છે. ઇમામ ફરમાવે છે મારા બધાય જેટલા દોસ્ત છે ને, દોસ્ત એમાંથી સૌથી મને કોણ ગમે વધારે? જે મને આવીને કે એ જાફર સાદિક તારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે, voilà ton défaut. Attention, tu as un peu l'habitude de mentir, hein? Tu as un peu l'habitude de faire des fausses promesses, hein? Tu as l'habitude, tu as des fautes comme ça. Ah, મને તમે કેવા આવજો તો કે મારો આવે આ ખમાઈ. છઠ્ઠા ઇમામ કે છે મને તો ગમે સૌથી મારો ચહીતો, મારો પ્યારો, મારો મેયરામી ઈ હોય કે જે મને આવીને કે un problème. ઓલા દુબર ચોપડવા વાળા laissez les deux côtés. જે તમારા બહુ વખાણ કરે ઈ ધ્યાન રાખજો તાંજરે હોય. આ છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ, આ એક હદીસ ઉપર આપણે મેડિટેશન કરવાનું છે કે મારા ક્યાં એવા દોસ્ત છે. આ દોસ્ત છે નોર્મલમાં મને જન્નત તરફ લઈ જવા જોઈએ, ના કે મને રેગ્યુલેટ કરે. જે તમને રેગ્યુલેટ કરવા વાળો એ દોસ્ત નથી, દુશ્મન છે. આપણને કોશિશ કરવાની છે, વિચાર કરવાનું છે કે મારી જિંદગીની અંદરમાં કોણ એવા દોસ્ત છે કે જે મને આગળ લઈ જાય છે. આજે રેઝો સોશિયોનો જમાનો છે. હમણાં જે અમર બિલ મારૂફ નહી અનિલ મુનકરની વાત થઈ, એક ચીજ ce qui me concerne le plus, on met des posts Facebook ou Instagram ou comme sur reels qui est post que મને ખબર બોલતાય નથી આવ.
પછી on fait des j'aime, on fait des likes, des cœurs, ખબર જાતનું બધું હોય. લાલ રંગનો cœur હોય ને હવે bleu ને cœur એ બધી બદલાઈ ગઈ છે. Comment je peux faire un like sur un post qui est un post haram? On ne se rend pas compte. ખુદા ના ખાસ્તા મારો દોસ્તાર કઈ ગુનાહ કરતો હોય, આજે સેલ્ફીનો બહુ ગમે માણસોને બધી પોસ્ટે કરું, આખી જિંદગી એતાલે કરે, પછી મને આમ થઈ ગયું, મને આમ થયું. ભાઈ તે જ બધાને વાત કરી ને. ખુદાના ખાસ્તા હું એક ગુનાહ કરી રહ્યો હોય, સેલ્ફી નાખું, યા તો મારા હાથમાં એવો શરાબ હોય, યા તો કાંઈ પણ ગુનાનું કામ કરતું હોય, અને ઈ હું જ્યારે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદરમાં રાખું ને રેઝો સોશિયોની અંદરમાં રાખું, પછી વાટ જો કે કોણ જેમ કરે છે. અને હું મૂર્ખો, મારો દોસ્ત છે, il faut que je dois faire j'aime. Pourquoi? C'est mon ami, sinon il sera déçu et vexé. તારો દોસ્ત દેશી થઈ જાય છે, તને વ્યાધિ છે, પણ તારા આ અમલથી ખુદા દેશી થાય છે, તને પૈણી નથી. Qu'est-ce que je suis en train de faire? આપણે શું કરે છે? ક્યાં ગયું આપણું અમરબીલ મારું? ઓલું દૂરની વાત. દોસ્ત આ ફોટો કાઢના, c'est pas bon, c'est contre nos valeurs. C'est contre les valeurs d'un azadar. Au lieu de dire ça, je mets encore j'aime. Il sera déçu. Parce que après, જ્યારે પોસ્ટ કરતા હોય ને વાટી જોતા હોય કે બધા ઓલા જેમ જેમ કરે. અઝીઝાને મોહતરમ, દુનિયાવાળા જેમ કરે કે ના કરે મૂકી દ્યો, બસ ઈ ઇંતજાર કરો હુસૈન તમને જેમ કરે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા બીજી માહે મુહર્રમની રાત, અઝીઝાને મોહતરમ, કાલે આજનો સવાલ કે ઇમામ હુસૈન qu'est-ce qu'il attend de moi? ત્રણ મજલિસ ઇન્શાઅલ્લાહ આના ઉપર આપણે કાલે છેલ્લી વાત કરશું અને પછી આગળ વધારશું. કારણ કે મોહમ્મદભાઈ બીજી ફેરે બોલાવવાના છો કે આજ અશરામ સુધી પૂરું કરના? એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. બીજી માહે મુહર્રમની રાત. અઝાદારો, રિવાયતની અંદર મળે છે કે જ્યાં પણ મજલિસ બરપા કરવામાં આવે ને, ત્રણ દીકરી આ ફરશે અઝા ઉપર આવે છે. ત્રણ દીકરી. એક રસૂલની દીકરી ફાતિમા આવે છે, બે અલીની દીકરી ઝૈનબ આવે છે, અને ત્રીજી હુસૈનની દીકરી સકીના આવે છે. શહેઝાદી ફાતિમા આવે છે. અઝાદારો, તમારા આંસુઓને પોતાના રૂમાલમાં લેવા માટે. અને આ યતીમા 4 વર્ષની સકીના, માસૂમ ઇમામ ફરમાવે છે કે જ્યારે અઝાદારને રોતા જોઈ છે ને, એક મર્તબા પોતાની ફૂઈ ઝૈનબથી સવાલ કરે છે, ફૂફી અમ્મા, આ લોકો કોણ છે? બીબી ઝૈનબ એને સમજાવે છે, દીકરી સકીના, આ લોકો તારા બાબાના અઝાદાર છે, આ લોકો તારા બાબાને યાદ કરીને રોવા વાળા છે. અઝાદારો, માસૂમ ઇમામ ફરમાવે છે કે એ વખતે સકીના સવાલ કરે છે, ફૂફી અમ્મા, અગર આ લોકો કરબલામાં હોત તો મારું અસગર શહીદ ન થાત. ફૂફી અમ્મા, અગર આ લોકો કરબલામાં હોત તો મને શિમરના તમાચા ના લાગત. અજરુકુમ ઇલલ્લાહ. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મદીનાથી મક્કા આવ્યા અને મક્કાની અંદરમાં જ્યારે ઇમામને ખબર પડી કે અમુક એવા માણસો યઝીદે મોકલાવ્યા છે કે જે અહેરામની હાલતમાં એ પ્લાનિંગ બનાવવામાં આવ્યો છે કે હુસૈનને મક્કાની અંદરમાં કાબાની બાજુમાં શહીદ કરી નાખે, તવાફના આલમમાં અને હજની મોસમમાં શહીદ કરી નાખે. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કાબાની હુરમતને જાળવવા માટે, હુરમતને બાકી રાખવા માટે ઇમામ
હુસૈન 8મી ઝિલહજના જે છે મક્કાને છોડી અને કૂફા તરફ રવાના થઈ જાય છે. અઝાદારો, રસ્તાની અંદરમાં કોઈ મુસાફર મળે છે કે જે કૂફાથી આવી રહ્યો હતો. એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ એ મુસાફરથી સવાલ કરે છે, અય ભાઈ કૂફાના શું હાલાત છે? અઝાદારો સાંભળી શકશો, કૂફાવાસીએ સવાલનો જવાબ આ રીતે આપ્યો, એ મૌલા હુસૈન, જ્યારે હું કૂફાથી નીકળ્યો ત્યારે તમારા સફીર મુસ્લિમ ઇબ્ન અકીલના લાશાને ઘોડા સાથે બાંધવામાં આવી હતી. મૌલા ને કૂફાની ગલીઓમાં મુસ્લિમની લાશને ફેરવવામાં આવી રહી હતી. અઝાદારો, ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ સાંભળ્યા, જમીન ઉપર બેસી ગયા, પોતાના ભાઈ મુસ્લિમને યાદ કર્યા. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, એક મરતબા પોતાના ભાઈ અબ્બાસને બોલાવ્યા. અબ્બાસ, મુસ્લિમની દીકરીને મારી પાસે લઈ આવો. અઝાદારો, એક મરતબા જનાબે મુસ્લિમની યતીમાને ઇમામે હુસૈન પોતાના ખોરામાં બેસાડ્યા, માથા ઉપર હાથ ફેરાય. એક મરતબા અરબાબે મિંબર અહીંયા સુધી બયાન કરે છે કે નવા ગોશવારાને એરિંગ મુસ્લિમની દીકરીને પહેરાવ્યા, કદો પણ આપ્યા. એક મરતબા જનાબે મુસ્લિમની દીકરી સમજી ગઈ, એક જ સવાલ કર્યો, ચચા બસ એટલું બતાવો, મારા બાબાની ખૈર છે. એ ચચા, મને બતાવો, એવું લાગે છે કે હું યતીમા થઈ ગઈ છું. એક મરતબા ઇમામે હુસૈન જવાબ નથી દેતા, ફક્ત એટલું કહે છે, એ દીકરી, આજથી હુસૈન તારો બાબા, આજથી હુસૈન તારો બાબા છે. જે પણ કઈ ખ્વાહિશ હોય, જે પણ જરૂર હોય, તું મારી પાસે આવજે. અઝાદારો, જરૂર મને મારું દિલ કહે છે. એક જગ્યાએ 4 વર્ષની સકીના મંઝરને જોઈ રહી હશે. અરે સકીના સમયજી હશે કે જ્યારે કોઈ યતીમ થઈ જાય એના માથા ઉપર હાથ ફેરવવામાં આવે, જ્યારે કોઈ યતીમ થઈ જાય ત્યારે એને દિલાસો દેવામાં આવે. અરે બાદ અસરે આશુરા સકીના દિલાસાની વાટ જોતી રહી ગઈ. અઝાદારો, લોકો આવ્યા, અરે કોઈ તમાચો માર્યા, અરે કોઈ સકીનાના ગોશવારા છીનવી લીધા. અરે સકીના જમીન ઉપર પડી ગઈ. ચચા અબ્બાસ, મારી મદદ માટે આવો.